اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پڑوسی ممالک پر ایران کے حملوں کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کر لی گئی۔ قرارداد کو 135 ممالک کی حمایت حاصل تھی۔ قرارداد کے حق میں 13 ارکان نے ووٹ دیا۔ روس اور چین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد کے مطابق ایران کے حملے عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ قرارداد میں خلیج فارس میں عالمی جہاز رانی کو خطرے میں ڈالنے کی مذمت کی گئی۔ قرارداد بحرین نے خلیجی ممالک اور اردن کی حمایت سے پیش کی ہے۔ پاکستان نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔ بحرین کے مندوب نے کہا قرارداد کا منظور ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ بین الاقوامی برادری ایران کے حملوں کو ناقابل قبول اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیتی ہے۔ امریکی مندوب نے کہا ایران کی جانب سے پڑوسی ممالک کو یرغمال بنانے کی پالیسی ناکام ہو گئی۔ ایرانی رجیم ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتی۔ روسی مندوب بولے مشرق وسطی میں موجودہ صورتحال پر افسوس ہے۔ کسی ملک کی شہری آبادی پر حملہ ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کی ایران پر جارحیت نامناسب قرار دی۔ چینی مندوب نے کہا مشرق وسطی میں سویلین انفراسٹرکچر پر حملے فوری بند کیے جائیں۔ یہ جنگ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ فوری طور پر فوجی کارروائیاں بند کی جائیں۔ تنازع کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ سلامتی کونسل میں قرارداد پر ایران کا سخت رد عمل۔ ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ کونسل میں سیاسی مفادات کو UN چارٹر پر فوقیت دی گئی۔ قرارداد ایران کے خلاف واضح ناانصافی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر جارحیت کی ہے۔ ایرانی مندوب نے کہا کہ قرارداد زمینی حقائق کو مسخ کر رہی ہے۔ موجودہ بحران کی اصل وجوہات کو نظر انداز کیا گیا۔ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کے لیے روس کی جانب سے پیش کردہ قرارداد مسترد ہو گئی۔ روسی قرارداد میں مشرق وسطی میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ شہریوں اور سول انفراسٹرکچر پر حملوں کی مذمت کی گئی۔ بحران کا حل مذاکرات اور سفارتکاری سے نکالنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ قرارداد کو مطلوبہ 9 ووٹ حاصل نہ ہو سکے۔ ووٹنگ کے بعد اقوام متحدہ میں روس کے سفیر نے کہا سلامتی کونسل نے جنگ فوری روکنے کا واضح مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ بعض ممالک کے امن و بین الاقوامی قانون سے متعلق دعوے محض خالی نعرے ہیں۔ امریکی صدر کے دعووں کے باوجود عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم نہ ہوئیں۔ IAEA نے 400 ملین بیرل تیل ریلیز کرنے کا اعلان کیا تھا۔ امریکی کروڈ آئل $93.18 فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے، جبکہ برطانوی کروڈ آئل کی قیمت $98 سے اوپر چلی گئی ہے۔ تیل کی فی بیرل قیمت $200 تک پہنچنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایران کی پالیسی اب پے در پہ حملے ہوگی۔ اپنا ہرمز میں آنے والا ہر جہاز ٹینکر ہمارا جائز ہدف تصور ہوگا۔ پاسداران انقلاب نے دھمکی دے دی، کہا تیل کے ایک قطرے کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران نے گوگل، ایمیزون اور مائکروسافٹ سمیت کئی امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کو بھی جائز ہدف قرار دے دیا۔ دفاتر اور ڈیٹا سینٹرز کی فہرست جاری کر دی، کہا دشمن کے ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے، حزب اللہ کے ساتھ مل کر سینکڑوں راکٹ داغ دیے۔ تل ابیب سمیت پوری صہیونی ریاست میں سائرن بج اٹھے۔ آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں ناکام، صہیونی شہروں میں بھگدڑ مچ گئی۔ مشرق وسطی پر بھی حملے جاری، عراق کے قریب سمندر میں 2 غیر ملکی آئل ٹینکر پر حملہ، آگ بھڑک اٹھی، عملے کا ایک رکن ہلاک، 25 کو بچا لیا گیا۔ حکام کے مطابق ریسکیو ٹیمیں آگ پر قابو پانے کی کوشش میں مصروف۔ گزشتہ روز بھی 3 جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب کا 3 بیلسٹک میزائل اور 18 ڈرونز گرانے کا دعویٰ۔ عراق اور بحرین میں بھی امریکی اہداف پر ڈرونز حملے، قطر نے بھی 2 بیلسٹک میزائل تباہ کیے۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری۔ تازہ حملوں میں پاسداران انقلاب کے کرنل سید ابراہیم سمیت مزید 9 افراد جاں بحق۔ تہران کے مختلف علاقوں میں انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ مہر آباد ایئرپورٹ کے قریب زوردار دھماکے سنے گئے۔ لبنان پر بھی اسرائیل کی جارحیت جاری ہے۔ بیروت میں خوفناک حملے، 8 شہری شہید ہوئے، 17 زخمی ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق علاقے میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ زخمیوں اور شہداء کی تعداد بڑھنے کا خدشہ۔ ایران میں بچیوں کے اسکول پر حملے کا ذمہ دار امریکہ نکلا۔ امریکی فوجی تحقیقات میں بڑا انکشاف، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز حقائق منظر عام پر لے آیا۔ اخبار کے مطابق میناب میں اسکول پر حملہ ہدف کے تعین کی غلطی تھی۔ میزائل حملے کے لیے پرانے ڈیٹا کا استعمال کیا گیا جو غلطی کا باعث بنا۔ ایران کے اسکول پر حملے کا ذمہ دار امریکہ، فوجی تحقیقات میں بڑا انکشاف، نیو یارک ٹائمز حقائق منظر عام پر لے آیا۔
अमरीकी अखबार के मुताबिक मीनाब स्कूल पर हमला हदफ के तयन की गलती थी। मिसाइल हमले के लिए पुराने डेटा का इस्तेमाल किया गया। अमरीकी फौजी हुकाम का कहना है तहकीकात इब्तिदाई मराहिल में है। पुराने डेटा को डबल चेक क्यों नहीं किया गया, इस अहम सवाल समेत कई सवालात के जवाब सामने नहीं आए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बच्चों से भरे स्कूल को निशाना बनाना हालिया अशरों की सबसे बड़ी और भयानक फौजी गलती करार दिया। जंग खत्म करने का वाहिद तरीका ईरानी खुद मुख्तारी को तस्लीम करना है। जंग में होने वाले नुकसान का हर्जाना अदा किया जाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। सोशल मीडिया पर लिखा, मुस्तकबिल में किसी भी जाहिरियत के खिलाफ मजबूत बैनुल-अक़वामी जमानतें दी जाएं। अमरीका और इसराइल ने खत्ते में जंग की आग भड़काई। पाकिस्तानी और रूसी रहनुमाओं से मुस्बत बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं से खत्ते में अमन के लिए ईरानी अज़्म का इयादा किया। आगे बढ़ते हम बताते हैं, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत जानबूझकर बढ़ाई, कंपनियों को फायदा पहुंचाया, 19 अरब का टीका लगाया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में हुकूमती फैसलों पर तनकीद। कहा, टैक्स लगाते, कीमतों को फौरी ना बढ़ाते। किफ़ायत शारी पॉलिसी भी मगरमच्छ के आंसू करार। स्कूल बंद करने के फैसलों को भी आड़े हाथों ले लिया। सरकार ने 20 रुपए टैक्स बढ़ाया है और 35 रुपए प्राइस बढ़ाई है कंपनी। बेस्ट ये है कि बहुत बड़ी गलती की है और वर्स्ट ये है कि जानबूझ कर किया गया है। कोई सेंस नहीं था कंपनियों को फायदा देने का। ये कितने अरब की पक्की बनती है जी? 19 अरब रुपए। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं अपने पीएचडीपी को 50% पे फ्रीज कर रहा हूँ। इसी तरह सूबे जो है ना वो भी कह देते हैं कि हम अपना पीएचडीपी जो है सूबों का एडीपी जिसको बोलते हैं वो हम 50% पे फ्रीज कर रहे हैं। ये जो है ना ये मगरमच्छ के आंसू है कि हम सैलरी को 25% काट दिया, यानी कि 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए वहां से काट दिए और 25 करोड़ रुपए आप एमएनएस को फिर भी दे रहे हैं। ऑस्टेरिटी के नाम पे जो एक मेजर लिया है मैं समझता हूँ बहुत गलत है। ये इन्होंने स्कूलें बंद कर दी। 2025 में पूरे स्कूल ईयर में पंजाब में सिर्फ 135 दिन स्कूल लगी। 31 मार्च तक छुट्टी दे दी है। कभी बसंत आती है हम छुट्टी दे देते हैं, ईद तो खैर हम देते ही हैं। उसके बाद स्मॉग हो गई, छुट्टी दे दी, क्रिकेट का मैच हुआ, छुट्टी दे दी। मुझे बताएं कि कौन से गांव के अंदर ये बच्चे गाड़ियों में बैठ के स्कूल जाते हैं या देहातों में। दुनिया भर में ये है कि आखिर तक स्कूल बंद नहीं होगी और सबसे पहले स्कूल खुलेगी। हमारे यहाँ उल्टी गंगा बंदी की कुछ बात हुई स्कूल बंद कर दो। फाहों पर कान ना धरे ना घबराएं। पाकिस्तान के पास सरकारी मिल्कियत में अप्रैल तक के लिए पेट्रोल और डीजल का वाफिर जखीरा मौजूद है। मजीद तफसीलात रिजवान आलम की रिपोर्ट में देखिए। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, मुल्क में पेट्रोल और डीजल वाफिर मिकदार में मौजूद। पीएसओ की रिपोर्ट की तफसीलात समा को मौसूल हो गयी। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत का 20 दिन से जायद का जखीरा मौजूद। निजी कंपनीज के पास भी वाफिर मिकदार मौजूद है। किल्लत से मुताल्लिक गलत मालूमात फैलाई जा रही है। रिपोर्ट में बताया गया कि ओमान से रवा माह के लिए पेट्रोल के 2 कार्गो खरीदे जा चुके हैं जो शेड्यूल के मुताबिक आएंगे। हुकूमती मामनत से सऊदी अरब से भी पेट्रोल का कार्गो हासिल कर लिया गया। एक और जहाज अप्रैल के पहले हफ्ते के लिए जा चुका है। 10 मार्च को खोले गए टेंडर पर 25 अप्रैल को पेट्रोल का दूसरा कार्गो मिल जाएगा। पीएसओ हुकाम का कहना है कि आबनाए हुर्मुज की मौजूदा सूरत हाल के बाइस कुवैत पेट्रोलियम से 2 तैयार कार्गोज पाकिस्तान ना पहुंच सके। डिमांड और सप्लाई के मुताबिक कार्गोज की तादाद का फैसला किया जाएगा। आने वाले ज़राई सीजन और स्ट्रेटेजिक स्टॉक जमा करने के लिए मुतबादिल ज़राई ऑप्शन पर भी नजर है। सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। इसराइल की सफ़ाकियत माह मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा के दरवाजे मुसलमानों पर बंद कर दिए। 8 इस्लामी ममालिक की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारिजा का मुश्तरका बयान जारी कर दिया गया। बयान में कहा है कि इसराइल की जानिब से माह रमज़ान में मस्जिद अक्सा के दरवाजे मुसलमानों के लिए बंद करना काबिल मजम्मत है। इबादत गाहों तक जाने पर इम्तियाजी रुकावटें बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। और पाकिस्तान में शवाल का चांद 19 मार्च को नजर आने का इम्कान है। स्पार्को ने ईद उल फितर 21 मार्च को होने की पेशगोई कर दी। स्पार्को के मुताबिक शवाल 1447 हिजरी का नया चांद 19 मार्च को सुबह 6:23 पर पैदा होगा। उस रोज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 12 घंटे 41 मिनट होगी, जिसकी वजह से उसके नजर आने के इम्कानात इंतहाई कम हैं। शवाल के चांद की रोयत का हतमी ऐलान मरकजी रोयत हिलाल कमेटी करेगी।